الزول إثالي غادي توالين الزول هي وين غادي توالين نقلا غادي تدار في التيفي تسجيلت إذا السنة الساكي غير فكينا دي مثنا غير سقي خواص الزول كما رزقي أزول في العيش أمادين أزول في نغدي يغدي تمقلن مرحبا يسوني كلين ثان نولع في العراضة يجنون تنميت عليك السلام تنميت سعدي ثروتي الآن. نسالم اللي في السوس يعني في غادي توالين تنميت تم قران تكشي ديالنا نقلي داكينيا إيه مثنا غير سقي ذمارو يتسارو أصدقائي خواص يتسارو أثاني يسوفغ ديون ودري سايدان كان إديفاغ يسوفغ ثيدا في مثنا يدير حميد شريات دونك أشناين غامقران يتجان السين دي مايو 2020 يخصني نس ديال الويث يسوفغ ديون ودريس إمي السوال يدير ليدونتيتي أو بلوريال وكذا اللي ساكن كان يديفاغ هاد نوام سلايا طاس في الناس كيف كيما رزقي يعني سلحير انو كيما رزقي خواص كيما رزقي خواص نتا يسعد ماس دوام دونك زعما الدنيا يتوسنا اليمان دونك دكتور يسام دكتوراه بسيكولوجي سوسيال الى عطيتي يقدرش يخدم النظام اكن تزرام ديال كي تيتسالو دامارو نتا فاك جديد تيرينس يتساوي تسيد في الشنا لوك تسمايث دونك لا لو شون لا شونسون كابيل لوك ليدونتيتي شونسون كابيل بربر لوك ليدونتيتي عندها شونسون كابيل ايدونتيتي بربر لوف ديت مانجلات يورا تواقي اون كوتر نتسالي مثلا مع شربي من سوا السلام دا مقران سياكي ديغن ذا غنتيكي تيكتب يورا وايض Révolte et espoir dans la chanson kabyle 2010-2019. Un garouagi des soufars نقمت نايفير في زريين إيدونتيتي ثمايث. أكا يمارسقي C'est ça, oui, c'est ça. ترمي ثم قرانت إيه دونك كان كشم كان يمت نايفسقي يعني السند أنكشم الوذي ساقين كان جارو غيد بويضا فيه يمت نايفير تحدو حنو فلاك يعني يدير يخلال ماتشي يخلال لاباس يخلال ماتشي الحساب اسقسي ما توالي هكا كاينه يتسارض كما نهار صغير تاك جديد انت راي كالكولي غيشود تنادير دي شنا تقبايليتنا تمازيغ داغن اكيد هاد المسلايض في ميت في لي دونتيتي اين يعني مثلا قريك داخل تكشمض يعني السفود فكي داخل للطوينيك فكي داكيت بيادني افوزينك دخل بحريشه كيني نزمر كي نعد اللي راك الطاق مشطوح اين هذيك سنة سعد فكا كان سيني مسراين ذي تزوارة مد بوضع فرنسا en 81 Boudard, normalement, avec l'idée et l'objectif de faire un doctorat en ergonomie. Une année en ergonomie, j'ai pas pu faire valider mon DES, mon DESS parce que j'ai pas trouvé de stage en entreprise. Sinon, ben, j'ai bifurqué, des couleurs à la psychologie sociale. متبضعين باري بعد دمرير لي جون حسب دي باري إد 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 نوخين إد نوخين غريد لسنا c'est à Paris il nous fait les associations culturelles nous fait l'université de Paris 8 سلمة دينات تمازيغ les associations l'association culturelle berbère قدشن هذا قدشن في مازيغ نعم سي écoute c'est le moment الأوان بلاد موسيقى أديفك شويط سي الجهاز أدير نوث حجورتيس دونك
comme à l'époque 81, 80, 80, 81, les حالات شو دارت مسيرة تاعي قدر السنة. Donc il y avait le mouvement culturel berbère et مازال كان دلوفان. دونك تسواح ترعى يمكن بنادم ما يقدرش في مزروعي. دونك je me suis inscrit à un doctorat et j'ai pris la chanson kabyle, Chnat Khawalit, comme objet La thèse. de recherche. Alors, parce que c'est des souhaits, ou la presse, ou la télévision, les journaux, ou les films, ou le théâtre. Le seul moyen qui permettait d'approcher, de sensibiliser les gens à la question identitaire qui était menacée de disparition, c'était la chanson. Voilà, donc du coup, c'est l'objet principal, c'est la raison principale. Et l'IRN, depuis maintenant presque 40 ans, a fait travailler. تتسلسل تمزوارات في السنة ما رايلي بلاد ما كاكي ديال الغربة. Parce que c'est ma situation personnelle. Je suis marié à une Allemande, j'ai 2 filles. Donc là, قبيلة وتهدر غارة تصل الدخان حسبت نهدر راك ولي الدخان تم توتي وتهدر غارة ثم سهدر غاس انت سمي المي دا سمي لنا مشطوحيت اسميكش من تلا كل شيء يبدل في لنا ذاكي. دونك سي ماشي دايما سهل. فوالا دونك شو يدي يقولون شو يدي يطفلنا سيد السنة غير مسليف لنا دشنا. Donc, c'est le seul moment où je me rattachais encore, je me retrouvais dans mon identité primaire, principale. C'est ma race là, إشنا تقبيلي. Donc, إشنا تقبيلي ثارغوري مازال تسميطني ورا ديك زمن عرفت مورت الوكادي النجادي ثمورت عرفت مسليت سامزروي عرفت نكيت. Voilà, donc tout ça, c'est pour moi, c'est mazal tsemet, c'est le cordon ombilical. Voilà des Fizmen, voilà. Donc heureusement d'ailleurs, voilà. Et puis c'est aussi, c'est la petite flamme. Ça je m'attends, il fait une tahvivir, ou que notre tiara. Voilà. Donc mon attachement à la culture, à l'identité, il se fait essentiellement au travers de la chanson. Et tant que تسمع ثقي مازال على ثرق اتحرض في اللاس فاسنيو عينو مزمرة ولكن هاد نفك شويط هاد ناوي شويط يدرسنا. فوالا تنمية السلام تسمع ثقينيا ماشي تيناي نسن تيناي لين اتسيغ يعني تفكتافات يتميثنا ليدونتيتينا أكن أتيدير هي ذي يدير وامسلايا في فوزريسا كينيك يدير وليدونتيتي او بلوريال. يمثنا رزقي يدير نسنيت الكلية انسلكان اون بتيت نوت نزرا دي يدير هكا مي اذليس ما تكي ما يطفيو نذليس ذا شو عرفه مدمغ داد لي ساكينيك ذا شي عرفه داخل يعني وستفغالا وتزرغالا ذي الشنا ماسلا تزليت نيدي وكي ذا سقسي كان ذا مشطوح كان هكا شوف يعني التفضيلات ان كومباراتيف الدمغ ديال لي ساكين الدمغ يدي راه كتنسى. Je pense déjà, on veut parler du livre, hein, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Déjà, l'identité, IDIR ou l'identité au pluriel. Je pense que c'est déjà, il faut répondre à la question. C'était ma prochaine question en fait. Voilà, donc tout est lié. Donc, quand j'ai fait ma thèse de doctorat, en sociologie, il y a un courant. J'ai travaillé sous le prisme d'un courant bien précis. La thèse Inou, elle a été étudiée sous le prisme de la différenciation sociale. شو من قال لا ديفيرونسياسيون سوسيال سي كتن كيثنا
ما ورسع رزال ما إلا المقارنة راه رويو. Voilà, on s'identifie toujours par rapport à un autre. On ne peut pas, c'est dans la vie en société, c'est dans la vie en général, dans notre rapport à l'individu, à l'autre, quel qu'il soit, que l'on arrive à s'identifier. Alors, il y a deux façons de s'identifier. L'enougued il a donc on est dans le cadre de la ressemblance, donc l'anouya, il a الخلاف بوغيرنا. Donc, on se différencie des autres. Donc, justement, مدي فرسي تمور مدي بضع سانيك بضع الجزائر اماكن يروح يكون سيتو الدار سقمي يتصور المقصوديس يتساف بلي لان يفادي غوري شوفا لانويا غوري مخلف. Hein, donc, on est dans cette comparaison. Hein, donc, notre identité, elle se fait toujours en comparaison à celle d'un autre ou à celle des autres. Et donc, du coup, l'identité l'identité algérienne, puisqu'on fait partie d'un État, voilà, l'identité algérienne, pour moi, je l'ai toujours considérée comme une salade composée. Ah, je m'explique. Donc, elle est forcément, elle est plurielle parce que l'identité algérienne, quand on regarde notre histoire, mon identité, elle s'enrichit au fur et à mesure de mes expériences, donc de mes rencontres. Voilà. Donc, au début, نعرف فلتان دايوغ ظهور لا نكوني لابيدور الى الحياه ما كيدي سقسي بنادم استناد هذاك ديني وكيناس قال استناد كيني دميس فلان ادينا مثل صالح نعم مثل محمد نعم مثل نعمر مي غار ونادي فذرن ونادي فذرن سنين كيني مثل فلتان باسكو لا الحياه لا لابيدور انا حاشا ما ينبشيك بنادم اكديني انا كان انت ديما هذا السنه كيني مثل دونك اي بلو اون افونس au début, on est de Miss Nuflan, de Miss Nuflan. Après, Miss Sittadart, Miss Tadart, Miss Njihanira, voilà, et ainsi de suite. Donc, plus on avance dans notre vécu, plus notre identité, elle s'enrichit. Elle devient plurielle. C'est un petit peu dans ce sens-là. Et Idir, justement, je crois qu'il est l'un des premiers, ou c'est l'un des rares chanteurs à avoir inscrit sa démarche-là dans cette pluralité. Hein, donc, il se considère, on a Yahweh, Yahweh, notre identité, elle est un peu phénicienne, elle est un peu byzantine, elle est un peu romaine, elle est un peu française, elle est un peu arabe, elle est un peu musulmane, on a un petit peu de tout ça. Ça fait, et c'est une sorte de mosaïque. Voilà, c'est cette richesse-là et il faut la défendre dans cette diversité. Et il dit je m'inscris complètement dans cette démarche-là, c'est ce que j'ai toujours écrit, hein, notre identité, qu'elle soit kabyle, berbère, algérienne ou autre, on doit la défendre, mais dans un esprit de tolérance et dans le respect de l'autre. On ne peut pas faire autrement. On est différents les uns des autres. Et pourtant, mais voilà, déjà même physiquement, donc, et c'est cette identité plurielle que je trouve comme étant quelque chose de très important chez Idir. Il dit, moi je suis algérien, je suis berbère, je suis kabyle. Il dit, je ne suis pas arabe parce qu'on n'est pas arabe, je suis un arabophone. J'ai de cette culture arabe, j'ai de cette... voilà. Et ça c'est important. Donc ça fait partie. Moi j'ai toujours tendance à dire que l'Algérie est un pays de tradition musulmane.
hein, mais ben, on a été islamisé. L'Algérie, comme beaucoup d'autres pays, ont été islamisés ou ils ont adopté l'islam. Comment on a adopté l'arabe? Ils sont devenus des arabophones. Ça fait partie de l'histoire. Voilà. Oui, ça explique. Donc, زعما دايرين نوالا يعني نسقى نطرا أزولة غيني لو تيتر يدير او ليدونتيتي او بلوريال دونك انا كتفهم ذاك كثورة مازال يعني امسلاي في دوضه ارزدات خاطر يدير يملال ديدانتيتي سميز كاع فرنسا يملال ويا دوطا كولتور اسي دو سويت دونك Voilà. كنظن ديال سا تراجيكتوار سي ما يتدو ارزات سي ما يتملال ويا سون ايدونتيتي à la masse, elle prend d'autres cultures, hein, donc la Voilà. culture ça, on serait mal qu'elle médecine, il faut L'identité, Timor. l'identité, l'identité, c'est un concept, c'est quelque chose qui est évolutif. Évolutif. نتساك نتساود. Hein, moi, si je prends mon cas, je vis avec une Allemande, donc je connais un petit peu la Burdschwitz, c'est la culture, c'est la culture allemande. Déjà rien que le fait de parler allemand, hein, donc je ne peux pas dire que je suis allemand, c'est pas possible, hein, mais j'ai un peu de cette culture, j'ai un peu du mode de pensée allemand parce que je vis avec quelqu'un depuis 40 ans, en Allemagne régulièrement, donc forcément, ça m'apporte quelque chose. Comme moi aussi, quand je vais en Allemagne, j'apporte aussi quelque chose. Mais c'est une l'identité, nous. يربح. Voilà, ça fait partie. هذا هي. Voilà, Oui, يربح. dans l'identité, il y a donner et recevoir. Hein. On donne de soi un peu, mais on reçoit aussi de l'autre. Alors après, est-ce que j'accepte ou je n'accepte pas ce que l'autre peut me donner? Est-ce que lui, il accepte ou il n'accepte pas ce que moi, je peux lui donner ou lui apporter? C'est l'esprit de la tolérance dans lequel Idir a inscrit son combat identitaire. تيدت يدير دونك يدير وليدونتيتي او بلوريال السند يعني قبل نكشم امشي تيزمض يحريش نيكلان داخل دوك زريسا كينك فغير كان خاطر وفيغ شي طوح لازم تخمض كني وفيغ سيني مسلاين عجبني الهان تيموانياج اي اوماج ثنايث تجميل تجميلت زعما ديني زعما نفهم ثنايث تيموانياج اما ها ثنوض هذا طاس دونك داخل زمان في يعني طاس بوذيك دي حكان ثنوض هذا طاس باش كنا دوالد دوالد موايض نيدير وكيد وقولكش ما داخله. Cela, déjà, c'est témoignage. Déjà, c'est mon témoignage اوكي personnel اوكي sur, سي اوكي voilà, sur l'œuvre de Idir, un petit achat, hein, voilà, donc ce que de mon point de vue, ce qui nous a apporté, donc je témoigne de ça. C'est en même temps un hommage à quelqu'un qui a toujours œuvré pour porter le plus haut possible notre identité, notre culture, notre chanson. Hein, donc, dans le titre du livre, il y a aussi un sous-titre. Hein, c'est de la Kabylie à l'universalité. J'aurais même pu écrire de la kabylie à l'universalité. Donc c'est aussi tout ce cheminement. Hein, donc ça fait partie de cet hommage et de ce témoignage. À la fin du livre, j'ai sollicité d'ailleurs, c'est que parce que le 2 mai 2020, le 3, j'avais écrit un article. Un article, et puis, tous les jours, on entendait donc il y a plein de gens. Tiens, et si je faisais quelque chose
qui sort un petit peu de l'ordinaire. Je fais mon propre témoignage, je fais mon analyse de l'ouvrage, de l'œuvre de Idir, mais à la fin, je laisse la parole à des gens, des connus, des anonymes surtout, pour qu'ils me disent qu'est-ce qu'il représentait pour eux et dire. Donc, à la fin de l'ouvrage, il y a à peu près 20 ou 25 personnes qui m'ont écrit ce qui leur est revenu spontanément à l'esprit sur ce que représentait pour eux et dire. Alors, il y aura deux phrases, il y aura trois, quatre pages, il y aura une page ou un paragraphe. كل يوم شو دينا افيدير اشي غوران امكي كتوالي يدير ce qu'il représentait pour lui. Alors, c'est une anecdote, c'est un moment de vécu. Voilà, il y a 25 ou 20 à 25 témoignages à la fin du livre qui sont réservés à ça. سي بيان يلهم تلميذ هي يدير وليدونتيتو بلوريال هاد اللي ساكيني مازال ما تفهموا يعني يحرشني بلان داخل مازال ما كدا ودا كزويل كيشي التحف هاد التقدم التحف وحريش مزوارو حريش وسيل حريش وسلافه اكنا نزار امشي سدس يدرس. Alors, déjà, d'un point de vue, pour faire une petite synthèse, déjà dans le livre, je l'ai conçu comme un va-et-vient entre l'œuvre et l'histoire de la chanson. Je commence à un moment donné à parler de l'œuvre de Idir, mais pour comprendre le cheminement de l'œuvre de Idir, il fallait à un moment apporter des éléments historiques. Dire comment la chanson kabyle, elle est arrivée à cette revendication identitaire, parce que c'est pas né hier. Hein, c'est pas né hier. Donc, pour comprendre comment on est arrivé à parler à travers la chanson de l'identité, de la culture, pour la revendiquer, la défendre, la diffuser, il fallait resituer un petit peu les choses dans un contexte historique. Et donc, le contexte historique, c'est l'histoire globale de l'Algérie. Bourtid, c'est les Phéniciens. L'Algérie a été tout le temps occupée et tout le temps, cette historique qui nous permet un petit peu de montrer comment, à travers toutes les occupations étrangères, la culture, elle est elle a toujours été marginalisée. Et c'est cette marginalisation dans l'Algérie indépendante, si 62 à 70, c'est cette marginalisation qui nous a fait prendre conscience dans l'Algérie indépendante que notre culture, que notre identité, que notre langue était en danger de disparition. Et c'est là qu'est née cette revendication, cette prise de conscience, et la chanson, elle est venue comme le moyen privilégié pour défendre et diffuser cette culture. Et donc, à cette histoire de l'Algérie va aussi venir se greffer en parallèle l'histoire de la chanson. Du début du XXe siècle, avec les premiers chanteurs Amar Shakal et Layamina, dans les années, au début des années, dans les années 20, les années 30, شنو ناف ثمورث القبائل شنو ناف في جرجر شنو ناف في بطوط الجندي في الغرفة في الحمالة. Donc on parlait pas d'identité à l'époque, c'était pas, on se sentait pas entre guillemets en danger. Mais à partir des années 70, il y a eu avec l'arabisation, la politique d'arabisation du pays, du pouvoir, les gens, parce que en parallèle à cette politique d'arabisation, l'officialisation de la langue arabe et de la religion comme principe, comme deux piliers de définition de l'identité algérienne, voilà, ont marginalisé la part importante et historique
hein, de l'identité algérienne qui est une identité berbère dans sa diversité. Chaoui, Mzab, Chenoui, Taqbaïlit, voilà. Donc, cette partie-là, qui est la sève nourricière de l'identité algérienne, sa sève berbère, elle s'est trouvée marginalisée et voire même en danger de disparition. Il y a plein d'éléments historiques, voilà, et c'est ces éléments-là qui ont fait que la chanson kabyle, à un moment donné, a marqué une rupture sur le plan thématique. Cette prise de conscience, hein, on est venu à parler de Massénissa, on est venu à parler de Jugurtha, on est venu à parler de culture, de langue, voilà, ainsi de suite. Et c'est ce va-et-vient en permanence entre l'histoire et l'œuvre du chanteur qui ressort. Donc, il y a en permanence. Et donc, le livre, il se divise en deux parties. Il y a une partie historique et une partie liée à l'œuvre. Et l'œuvre de Idir, je la vois, si tu veux, elle est, pour moi, il y a deux grandes étapes. Et la première, c'est ce que j'appelle une étape kabylo-kabyle, kabylo-algérienne. Donc, elle est endogène. Donc, quand il était, en fait, de sa naissance, Alger, et tout ce qu'il a vécu en Algérie, quoi. C'est يشنا في قبايلي au début يشنا غابا نوفا يشنا السندو يشنا ميم سي يتروحوا ينبش يتروحوا يتسود سي قديمين يساكو ثنتيد يتسود دونك il fait revivre les contes, il fait revivre les légendes, voilà. Donc, voilà, parce que ça c'est important. Donc, Ishna, ce que j'appelle, c'est il est resté dans la partie kabyle algérienne. Mais sachez que il a toujours été conscient d'une chose, c'est que notre identité, elle est multiple, elle est diverse, voilà. Et cette diversité, donc, en reconnaissance de l'autre, c'est ben, il fait appel à son Son frère. semblable. Voilà, c'est un autre berbère. Voilà. Ensuite, c'est musicalement, c'est aussi Tergui. Hein, le Tergui, il a parlé du Tergui. Donc, là, on est toujours dans le contexte algérien. Hein. Mazal, il fait cette mot. Après, pour rester dans l'identité algéro-algérienne, dans sa chanson algéro-algérienne, ce que j'appelle à caractère endogène, يشنا أكد خالد يشنا أكد مامي. Hein, c'est aussi pour leur dire cette culture arabe, j'en fais mienne. Hein, mais, même si je ne me revendique pas comme arabe, mais cette langue, cette culture arabe, ça m'appartient, je la parle, je la maîtrise et je l'aime aussi. Donc, il s'est ouvert à l'autre. Voilà. Donc, et ça, c'est important. La deuxième partie, c'est son ouverture en France. Il s'est ouvert aux arabophones. Après, il s'est ouvert à Maxime Le Forestier, il s'est ouvert à Gérard Lenormand. Voilà, il s'est ouvert aux Bretons. Il s'est ouvert aux Bretons parce que les Bretons, ils vivaient la même problématique que nous. Il s'est ouvert aux Corses, donc il s'est ouvert aux artistes parce que c'est un universaliste. Hein. Voilà, parce que pour lui, la musique, elle est universelle et le combat qui était le sien est un combat universel. On retrouve dans pas mal de pays cette problématique de l'identité. Donc, il s'est ouvert, il a travaillé avec Gérard Lenormand, il a travaillé avec Maxime Le Forestier, il a travaillé avec Danar Braz.
durant toute cette phase-là, donc mais après, la dernière phase, ces dernières années, il china avec Aznavour, il china avec Bruel, il china avec Cabrel, il china avec d'autres, mais il a fait de telle sorte que elle chenounier de Schwartz. C'est Et énorme. ça c'est important. C'est aussi tout son esprit d'ouverture. Hein. Il est dans le donner et recevoir. Yiftsek, yitzewid. Et ça c'est important dans l'œuvre de Yidir. Mais tout ça parce que Yidir, dans son esprit, il est. J'ai deux Dithmours, quand on retourne dans sa position Dithmours, le Zaïre, je peux le qualifier d'un transmetteur, d'un fédérateur. Hein, alors d'un transmetteur, pour moi, ce que c'est quand on chante Avavainuva, quand on chante Sindhu, quand on chante Hiwizi, on est dans la transmission d'une génération à une autre. C'est celui qui a réussi par ses chansons, grâce à des gens comme Ben Mohammed C'est et ça, oui. tous les poètes avec qui il a travaillé, il a réussi à faire le lien entre la génération des anciens et les anciennes et les nouvelles générations. Et ça c'est important. Il est aussi un fédérateur. Quand on chante avec Khaled, quand on s'ouvre sur la chanson algérienne arabophone, c'est aussi pour dire on fait partie de cette même Algérie et que l'Algérie, on peut la revendiquer, elle est à nous. Elle fait partie de nous. Hein, donc, et après, Yifka, il boude Arouya, et il boude Yifka. En France, donc, il se sentait impliqué dans la vie du pays, de son deuxième pays d'accueil. On a tous, Sierra Raven, on a un pays de naissance, un pays de cœur, mais on a aussi un pays d'accueil. Et dans le pays d'accueil, eh ben, quand il chante son album Identité, Identité. eh ben, ça, c'est aussi son esprit d'ouverture et dire que la France aussi, elle a évolué et que compte tenu de l'apport de toutes ces populations d'origine étrangère, eh ben, ces populations d'origine étrangère qui respectent le pays et tout, eh ben, elles lui apportent aussi quelque chose. L'immigration, elle enrichit De aussi l'enrichissement. le pays d'accueil d'un point de vue culturel, d'un point de vue identitaire, et lui, il enrichit d'un point de vue musical, d'un point de vue linguistique. Donc, il apporte son savoir à ce pays dans le respect qu'il a avec les autres dans leur ensemble. Voilà. Hmm. C'est une belle vision, c'est vraiment, waouh, c'est un bon résumé avec Master, hein. C'est Voilà. tellement bien résumé là, je le vois. يحرشنا كيوسينا كيحرشنا كدبير identité, ouverture, le partage, surtout l'identité, c'est l'album, c'est identité plein de couleurs, hein. Donc, Hmm. c'est ça La son France, esprit, hein. la France Il a des, pensé la France l'idée, des, hein. la France des couleurs, La France des couleurs, c'est ça la que je France des cherchais, couleurs, exactement. Ouais. ici et ailleurs, voilà, tout ça travaille dans le même sens. Il est animé d'un esprit de tolérance et de respect de la différence. Et ça, c'est important. Euh, tu ne peux pas, moi j'ai toujours eu tendance à dire, euh, nos concitoyens algériens arabophones, euh, il ne faut pas que nous, Kabyles, qui avons vécu et qui continuons de vivre un peu la répression, hein, en tout cas de notre culture, cette marginalisation de notre culture, il ne faut pas qu'on fasse subir la même chose
à nos amis arabophones. Vrai, on essaie de les ramener vers nous. Hein, de les ramener vers nous. S'ils se considèrent arabes, c'est leur choix, je le respecte. Mais moi, mon rôle, c'est de leur d'éveiller leur conscience pour leur raconter la vraie histoire, celle qui n'est pas racontée, qui n'est pas enseignée, et d'essayer de les ramener vers ma cause. Voilà. Moi, pour reprendre un petit peu ses propos, moi, je n'ai rien à revendiquer. Mon identité berbère, elle est là. Mon histoire berbère, elle est là. S'il y a un témoignage, s'il y a le témoin séculaire de cette identité, c'est la montagne du Djurdjura. Elle est tellement ancrée, hein, et il dit même que le Djurdjura, elle a une âme. Et c'est cette âme-là qui nous transmet, hein, par ses ondes, qui nous transmet cette culture, cette identité. Et notre enracinement, notre ancrage dans notre terroir, c'est ça, hein, qui parle pour nous. Hein, j'ai pas besoin de le revendiquer, j'ai pas besoin de le crier. Il le chante, il dit, voilà, je suis ce que je suis, et je ne veux pas qu'on fasse de moi ce que je ne suis pas. Voilà. Il dit clairement, je vais être un Algérien à part entière et non un Algérien à part ou entièrement à part. Comprendre ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est que l'identité algérienne, elle est composite, elle est complexe, mais je revendique, je suis ce que je suis et je ne veux pas qu'on fasse de moi ce que je ne suis pas. تلميذ مقرانت مازال تسيني ستقسينا كما صقي يون يدير يعني دو ساعة جو سي با شيك ساعة يعني القديش ينس زديق مليح اما ذا زوان اما ذي مسلايين اما ذا تيكتي وينس سي بونسي il est respecté donc يدير il est respecté par اما ذي ثمورث اما ذي فرنسا يبوض كدنيض يخدم نبغي مقرانن في فرنسا ازنافور جون جاك جولدمان كنسيالو جون جاك جولدمان سي كيلكو شوز يعني بزمر كداوي مسلاي فيا كينيا امك يدير يبوض هكاكي غادي تسوالين سوذم زديقن كنا تقدشن يدس. Mais parce que il faut reprendre et revenir au cœur de sa façon de penser. C'est avant même de chanter, il était imprégné par cette musique. Pour lui, la musique, elle est universelle. La musique, elle est, que tu sois au Japon, que tu sois en Afrique du Sud, que tu sois au fin fond de la Bolivie, du Mexique, au fin fond du désert algérien, la musique, elle est universelle, tout le monde peut l'écouter. Et son message peut l'être aussi. Hein. Donc, les préoccupations des gens, l'amour, c'est quelque chose d'universel. Voilà. Et puis, il y a ce principe-là, ce principe qui l'anime, c'est il s'est toujours considéré comme citoyen, entre guillemets, je mets ça, c'est trop fort, citoyen du monde, parce que le musicien, je vais citer, tu vois, la culture, quand on dit la culture arabe, on la vit, elle fait partie de nous. Hein. Dans une de ses chansons très connues d'Abd el-Halim Hafez, il dit, parlant de la chanson d'amour, donc il dit فحبيبة قلبك يا ولدي ليس لها عنوان ولا وطن. Ton amour, mon fils, c'est la mère qui s'adresse à son enfant, elle lui dit, ton amour, mon fils, n'a ni patrie ni frontière.
Voilà, on est et cette universalité, quand on est musicien, la musique n'a pas de frontières, la musique n'a pas de pays. Elle a une essence. La musique de Idir, l'œuvre de Idir, elle tire sa sève nourricière de son ancrage dans la Kabylie, d'où le titre de la Kabylie à l'universalité. Il a commencé par chanter le terroir, à épuiser dans les contes, dans les légendes, mais il s'aurait aux quatre coins du monde en travaillant avec les plus grands voilà. Et c'est ça l'esprit qui est le sien. Hein. La musique n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de frontières. Hein. C'est comme ça. Et voilà. Et puis chez nous, ben, il avait ce rôle de fédérateur, de transmetteur, voilà. Donc, et c'est tout ça qui est important dans l'œuvre de Idir. En tout cas, c'est comme ça que je lis moi l'œuvre de Idir. Hein, il s'est pas contenté comme d'autres et ça se justifie. Hein, chacun. Il y a d'autres qui n'ont chanté que la Kabylie, que voilà, ils sont restés confinés. Mhm. Ça, il s'est ouvert. D'autres l'ont fait d'une autre manière. Donc, mais ça, il y a la collaboration avec des artistes de renom aux quatre coins du monde, le fait que ces chansons ont été traduites et chantées dans une quinzaine de langues, c'est aussi ça qui a ajouté et qui a donné un petit peu plus de poids et d'importance à son message et à son œuvre. Hein. Mhm. C'est ça qui fait son universalité. Aujourd'hui, dire tu peux l'écouter en Afrique du Sud, tu peux l'écouter il est chanté par une Finlandaise, il est chanté voilà, par une Allemande, par une voilà. Donc et c'est ça la force de l'œuvre de Idir. Voilà. Oui, c'est le مثل القرآن تكاد يدير d'abord il s'est fait respecter chez lui, hein. Voilà. Et quand on se fait respecter chez soi, certainement, on l'a vu après grandir, ces chansons, elles étaient traduites bien avant, hein. Mais, Lada mais, Nura et tout. mais c'est aussi, s'il est respecté, c'est parce qu'il a respecté aussi l'autre dans ce Très qu'il a de important. différent. Et c'est ça qui fait La tolérance, oui. que son message passe. C'est ça qui fait que son œuvre a pris cette dimension-là universelle parce que il ne refuse pas l'autre, il ne refuse pas de débattre. Je reviens un petit peu à ce qui, à un moment donné, dans un entretien, il parlait de l'œuvre de Farhat, hein, Farhat, à qui la chanson kabyle ou l'identité kabyle, elle doit beaucoup de choses. Hein. Même si on n'est pas, moi, à titre personnel, je ne suis pas d'accord avec l'issue de son combat, qui ne date pas d'hier, et à qui on peut rendre un vibrant hommage. Quand il dit la chose suivante, il dit, avec tout le respect que je dois à Farhat en tant qu'homme, en tant qu'artiste, mais et à toute son œuvre, eh ben, Farhat, il a le droit de poser le problème de cette façon-là. Hein, je respecte sa façon de le poser. Eh ben, on a le droit de poser la question sous cet angle-là, on peut la discuter, mais ça ne veut pas dire que si je discute avec lui, que je vais être d'accord avec lui. Donc, il y a cette ouverture, cet esprit de tolérance. Et ça, c'est vraiment, la tolérance, elle est au cœur du message de Idir, elle est au cœur de son combat. Hein. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais c'est pas parce que je suis pas d'accord avec toi que je dois que je ne peux pas te parler, que je ne peux pas échanger avec toi, que je ne peux pas discuter avec toi. Et ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans sa vision des choses. Hein, cet esprit de tolérance, le respect de l'autre. Parce que si on veut se faire respecter, ben, si on ne respecte pas l'autre, on ne peut pas se faire respecter. Mhm.
Voilà. فهمت هي اسقسي واحد ما سقي يدير son message إذن ينس دونك son message باسكو كيقارن يدير il est venu pour passer un message ماث وزغار ما تزاد كتشيني ما تنوض توفيض ما توفيض يملا لك دا المولود هكا أما دا المولود إلا هو داكشي يتيوصى اسميلا هذا مزيان دونك لو ميساج ني يدير ما زمرا ديني يبوظ لو فغي سي فلاسي سور Alors, في دمسة يا لا اسمح لي يا ماسخير oui. ذا شو ذا الميساج ينس ما يبوظ لو فغي ينس يعني يروح يعني يتجاي ويبنى على فلاس انا لقديش ينس ويموت على في الضرب ديال المولود الثلاثي عفو ربي يدير يدير il a comme référence de mon point de vue hein, une de ses références c'est Mouloud Maamri. Il ne faut pas oublier déjà un qui sont de la même hein, ici Samour بيحدث البوال ديال المولود الثلاثي عفو ربي c'est un aussi des gens يقدشن عطاسها في مزرعة مثل مزرعة au sens large يقدشها في حليل القرارة يقدشها في إلى يقدش كان في قبيلة il a travaillé autour de la berbérité, de la culture berbère dans son ensemble. Et dans les années 70, ميدير ام فرحات ام يتمنقلات بون ديكولي ويبود شويط ويبود اطاس يدير il a beaucoup fréquenté Mouloud Maamri. C'est son, je dirais pas que c'est son mentor, mais c'est sa référence. C'est sa référence. Et d'ailleurs, il lui a dédié une chanson, un c'est un hommage à Delmoul Flassia Forbi. Et donc, c'est quelque chose de très, très important pour lui. Hein. C'est un hommage à Mouloud Mamri. Hein. Voilà. Et oui, ben, je pense que c'est des gens qui sont nourris de ce combat de Mouloud Maamri. Et je pense que le message de Idir, il est, oui, pour moi, il a atteint son but. Parce que, comme j'ai toujours tendance à le dire, mais pour les paraphraser, je pense qu'on peut dire l'œuvre de Idir, elle sera toujours. J'ai écrit à un moment donné, Miras, Iroh Vaveinuva, Idjed Illi جرس voilà. Et c'est aussi un peu, c'est aussi, elle se fait à travers l'œuvre. Sa fille, elle continue, donc elle est dans le milieu artistique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui continuent à chanter à Vavaï Nova dans tous les foyers, dans toutes les petits coins, dans nos têtes. Il est là, il sera toujours là. Et son message, oui, je pense il a atteint son but. Hein. Après comment maintenir cette flamme-là, et ça c'est notre rôle et c'est le rôle des générations à venir. Hein. C'est comment continuer à sauvegarder notre culture, comment continuer à sauvegarder notre identité, mais toujours dans cet esprit de tolérance et de respect de l'autre. Et c'est ça qui est fondamental. Et ce que moi, à titre personnel, je regrette hein, dans le milieu artistique, hein, c'est que c'est ces querelles parfois futiles, hein, qui n'ont pas du tout de lieu d'être entre artistes, moi je pars du principe que
l'artiste, il n'est pas fait pour faire de la politique. Moi, je suis pas là pour faire de la politique. L'artiste, il est là pour conscientiser les gens, pour éveiller les consciences, pour réveiller les gens. Il a un message à le transmettre. Il le transmet avec ses forces et ses faiblesses, parce qu'avant qu'il ne soit artiste, c'est un être humain. Et en tant qu'être humain, voilà. Donc, oui, moi, je pense que son message, il est atteint. Après, c'est comment continuer à faire vivre cette flamme. C'est ça le rôle qui est le nôtre. C'est le rôle que vous faites aussi. Voilà. Donc, c'est le rôle que font toutes les petites associations. Voilà. Donc, c'est ce que j'appelle les soldats de l'ombre. Voilà. C'est les militants de l'ombre. Parce qu'à ta série, شو نكوني إيغوار نورنا نكوني سرقبايل نتسمية سامة سبوغارانا نتسمية سامة سبوغارانا et c'est ce qui fait que مازالنا كنسينا نعطب الناس كان نتفق يفرش شغليس. Mais c'est aussi de notre division que c'est notre division qui fait qu'on n'a pas encore atteint notre but. Voilà, voilà. Il y a des choses qui ont été faites, mais ce n'est pas encore suffisant. La langue, elle est officielle, mais Kinesiner Yebois c'est formé en 87. J'étais en phase terminale de rédaction de ma thèse, à l'association culturelle berbère de Paris. Nous connaissons quand دوراقين ثمشوم تدغديني عليه لما زير ثاقين إذا السنون ثان كيثنون عليه أفو faites ce que vous en voulez. Est-ce que العباد أتيري الحرارة الغرسن اللي وكنا أتسلمذن أتصغرن أتسيوضن سانقا أتسيوضن إنك شك غارة ونيي تبرد السواعث إن la langue elle est officielle. Il est officiel, la langue, elle est. Voilà. Mais, ça, c'est خامن صارف تهدر. تكشف تيزي وزو لا ثمسيف المباراة تعرف. Voilà. Là-bas, la Kinesina, le sportif, la balle, elle est dans notre camp. مرسل الطيفة نكوني وصلوات يتفرقوا كاننا. Toujours dans le respect de l'autre. Hein? Moi, j'ai toujours tendance à dire, c'est le fond de ma pensée, si nous, on ne. Mais là, nous connaissons un fait là, وتراجعوا ضرورات في حارب في الليل نقول كانك دونك نكوني قرا قد نحارب نكوني ذي رغبات تم سريتنا ماشي نطف ديكس مي نطف ديكس لاش جوجل جوجل ديكس الكينيم بلاشنا تقبعيتي وتروح مي وقادي قلان دي ثمورت مي لا وقادني قلان دي ثمورت جانت ورتسمسرينا راه دونك امنو غاكي يدبوين صافي تاع 60 سنه امزون يروح ديال الخساره دونك يلاق الكخام يلاق الريش هضر المسرين تقبيل يلاق السلم يلاق فوالا سلعه سلعه مي فو با بيرد ليسبوار رياس ولا قرب المال يقضى على رياس غاس bien que le constat soit amer, parce que c'est un constat qui est amer. Hein. لعيبه تهدرنا راه ديال كور لا نوكاد وتنقرا donc voilà donc comme ça voilà le pouvoir il peut nous dire voilà Dia elle est officielle اش يتخدم ميس مي طونك ثلاثه ساعات وثاقي بوغارانا طونك والولا شي دا غينفع نكونين مازال مشوار يبعد عطاس مازال في هذوك اللي غازطان هذوك اللي مازال يولا هكا يدور انا درمي مزال اسمان داك سينا معك يربح كنسينا لونيس تاع شتيس تاع مورتيو دي زورار مي اسكو زورار كي شد البوغار
Donc, il زورنا قلنا كل لي شنو في مزرعة في قبايلي في نكون ذلفغين أزرارني أدي شو دكني لا سي مالوغو اللي شو مازال سيرم مازال القديش. نو إلا بنادم غادي يسير غادي يسير طونك يا د لا في يا د ليسبوار راك نقارن بيان سور. يا ربحي بس تروح تكتيون يعني شو بحيث يوز مراك تروح كان كيقلق يدير له ما السلفضيه. شفي غيون بغيت يدخل مع كيف مثلا الحسن زياني قد شاكي خدمة ليميسيون ابري مي تسولي كني هناك هو المهدي هناك يدير هناك il n'est pas de c'est pas il faut pas l'enfermer dans cette n'est juste chanteur. هناك il est de زعما دينيض رجال الموضوع مروش دا المولود ils ont un message donc là il est de cette ampleur يدير ماشي تسوالي ايمن راسك شي c'est pas juste chanter là hein. C'est beaucoup de choses, c'est plus que ça. C'est pas, déjà, il faut pas le réduire à, déjà c'est un individu, c'est une personne. Oui. Avant d'être chanteur, il a été autre chose. Hein, donc, Ouais. il a une formation, il est géologue du frère voilà. Donc, il a fait des études, il est un tout. Évidemment, c'est un individu, c'est une personne, c'est un homme avec un grand H. Avec son humilité, avec sa. Voilà, c'est. Olit Kberara, jamais, hein, c'est quelqu'un qui est Très très. accessible. Voilà, qui est proche des gens, c'est quelqu'un il est sociologue. Il est politologue, voilà, donc je aussi, hein, donc il a une formation complète, il a une vision complète de la situation. Après, il y a Haddad, il y a Haddad, c'est l'école, Ndermouloud, il a fréquenté Mouhia, il a, voilà, donc, il a un regard, visionnaire, il est fédérateur, il se considère comme citoyen du monde. Et quand on a cette vision, universelle, parce que le CC c'est RSA. J'ai toujours tendance à dire quand je parle d'identité, l'identité ça ressemble à c'est notre identité mère, hein, c'est notre ancrage, c'est le Djurdjura, c'est Zito Zemmour, c'est Taqaddof al-Qavaïr, c'est Mamri, c'est Taous Amrouch, c'est Loun Jaïlis intérieur, c'est tout ça. Ça, c'est la jambe droite. La jambe gauche, c'est celle de l'ouverture vers l'autre. Mais il est bien ancré. Tu n'as pas peur d'aller vers l'autre. Tu ne le crains pas. Donc forcément, et ça c'est fondamental. D'ailleurs, nos deux jambes, le bassin, c'est uni, hein, donc il n'y a pas de. Et c'est ça, quand il est des Guidrissines, des Gumzerouines, il n'y a pas de souci, tu peux aller vers l'autre. Et c'est ça le message principal de Idir, c'est Advka ou Adawir. Adawir ou Advka. C'est ça le message principal. Et c'est ça qui fait son universalité et que son œuvre est arrivée là où elle est. Wow. Quelle belle image, quelle belle philosophie. Hein. C'est waouh.
Et c'est très bien résumé, hein, Imar. Dahnou Flay. Waouh. Ouais, moi, c'est comme ça que je le vois. Ah, c'est magnifique, magnifique, magnifique. مازال كان تلقى مشطوح تزق لينا تدرد تنيض خاص فافا ينوفا يتجايا يتجد يلا غيرها ثانينا يليش يدير هاث اما هاث اما هاث Il y arriva, pardon, c'est sa fille, mais c'est tous les bourgeons. وي وي جي كومبري Voilà, جي كومبري voilà, فما فيلمي فيه صحيح tous les bourgeons là de ولدي كرن ثنا تلحوين ليدونتيتي voilà. أتسمغارن هكا فاهم يتميت وصغيرة مي توريض هاد الساكينيك ما إلا تملالض ثانينا ما تملالض ما إلا تمسلايض يدس ما هاف تمضلتينس مي يمضل دي فرنسا Non, 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 sincèrement, non, je ne l'ai pas du tout rencontré. اه J'ai, j'ai essayé, je lui ai envoyé un message par les réseaux sociaux, hein, pour lui dire que je travaillais sur un projet de livre. Je pense qu'elle a, comme elle est à l'époque, elle était très sollicitée, elle était dans sa douleur, hein, donc elle ne s'est pas manifestée. Donc du coup, voilà, donc voilà. Bah, peut-être que l'occasion se présentera et on aura l'occasion d'échanger là-dessus, ça sera avec plaisir. Mais j'ai échangé avec des gens qui l'ont connu. J'ai échangé avec Majid Bali qui le connaît bien. J'ai échangé avec des amis. J'ai échangé avec son musicien. Hein, son musicien de toujours. Hein, d'ailleurs, le projet, malheureusement, il n'a pas. D'ailleurs, le premier livre que je voulais faire sur Yidir, je voulais le faire en fait sur le duo Tariq et Yidir. Voilà. C'est sur cette complicité, cette dualité et cette. incroyable Voilà. C'est parce que c'est cette fidélité. Voilà. c'est fou ouais. Voilà. Donc, au début, il y a de ça 3-4 ans, j'avais envie de travailler sur ce duo Idir et Tariq. Voilà. Donc, mais voilà. Les Une choses ont. amitié, une longévité incroyable, hein, Voilà. Voilà. ça résume un petit peu c'est quand même pas l'esprit de Yédir, hein, c'est ça aussi, la tolérance, donc il est aimable. J'ai échangé avec son ancien, avec Arsqi Baroudi. Donc, Arsqi Oui. Baroudi, on trouvera parmi les témoignages, il y a un témoignage d'Arsqi Baroudi. Voilà. Donc, voilà. J'ai un ami aussi qui le connaît bien en fond, hein, Mouloud Cherfi, hein, que je salue par ailleurs, Arsqi Baroudi. Mouloud, il m'a raconté des anecdotes sur Idir jeune, Idir enfant. Donc voilà, ces gens-là, je les ai rencontrés. Ils ont lu Majid Bali comme Mouloud Cherfi, ils ont lu le travail. Tariq aussi, je lui ai envoyé l'exemplaire, parce que Tariq, je le connais, hein, on vient à peu près des mêmes quartiers, hein. On s'est Mhm. connus à Alger. Donc, Alger. ils m'ont donné un petit peu tous leur retour sur le livre avant sa Ouais. publication. Alors après, ça reste quelque chose qui est à moi, c'est mon regard à moi, donc il est ce qu'il est, il est subjectif, hein. Je ne, je ne prétends pas détenir le savoir sur l'œuvre de Idir, ni sur la personne. D'ailleurs, je le dis bien, je ne le connais pas. J'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois. C'était en 87. À l'époque, je venais de finir la rédaction de ma thèse. Je l'ai soumise à mon directeur de thèse et aux membres du jury. Donc, et le président du jury de mon doctorat à l'époque, il avait émis le souhait, parce que dans la thèse, j'avais présenté des textes de Idir et des textes de Farhat comme manifestation collective de l'identité.
Et donc, j'ai été donner un spectacle au Rimanu à la salle Saint-Cloud, j'ai été le voir et j'ai été introduit par Tarek, que je connaissais. Ah, Voilà. Nas, voilà. Je termine ma thèse. Voilà, je la soutiens dans 3 4 mois. Le président du jury m'a dit si au moins l'un des deux artistes pouvait être là, hein, pour voir que vous ne nous racontez pas des sornettes pour témoigner. Inaki, écoute, je ne te promets rien du tout, mais si je suis disponible, je viendrai. Malheureusement, il n'est pas venu, les choses sont restées là. Voilà. C'est ce que je regrette un peu, comme je regrette aussi, mais ça c'est à titre tout à fait personnel, je regrette que des sommités comme celle-là, comme Idir, Farhat, Matoub, Nouara, je regrette qu'il n'ait pas fait des duos. Moi j'aurais bien aimé un duo Idir Nouara, un duo Idir Aitmanglat, sur un texte commun qu'ils auraient écrit, comme il a travaillé avec avec Gérard Lenormand, avec Maxime Le Forestier, avec Aznavour. J'aurais aimé aussi qu'il fasse des duos avec Malika Domran, avec Takfarinas, avec Ait Magillat, avec Matoub, voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. J'ose espérer que ceux qui sont encore vivants le fassent parce que c'est, tu vois, moi je verrais bien un beau duo avec un texte commun, Noir et Maglat. Mais est-ce que c'est, voilà, parce que ça fait partie du patrimoine. Voilà. تلميذ c'est tout un voyage avec Master Yizir, son projet, son message, son œuvre, c'est éternel, hein, et cette identité au pluriel, euh, franchement, أنا كان مسلايض, on voit bien un petit peu son esprit, hein, de tolérance, d'ouverture. تلميذ ثمقران توزري على مهس إلا واش يتسوق أفكار صوالي كتشيني. Ce que je voulais dire, hein, tous mes écrits, hein, c'est un regard à partir d'une petite fenêtre. Hein, c'est voilà, c'est mon regard personnel. Mes écrits, je les assume avec leurs forces et leurs faiblesses. Donc, voilà, donc bah, parfois elle est un petit peu, elle n'est pas droite, parfois elle n'est pas, voilà, donc elle a ses manquements. Donc, j'espère que le travail va plaire aux gens, qu'il répondra aux attentes des gens. Maintenant, s'il y a des faiblesses, eh ben, je serai ravi d'avoir un retour des gens. Les critiques constructives, je suis toujours preneur et c'est une critique constructive qui va nous permettre d'avancer, d'apporter quelque chose à notre culture et à notre combat pour pour que la pérennité de notre culture, de notre langue et de notre identité. Donc, merci à tous ceux d'entre vous qui liront demain l'ouvrage, hein, de m'apporter hein, éventuellement ben, des critiques, des observations. Elles sont toujours les bienvenues dès lors qu'elles sont constructives. Voilà. تلميذ ثمقران أجمع رزقي صراحة كان يعني وزنبران كفوسات ولتاكيني تسجيل تاكيني سوالا ديما أعمر والي Ouais, فلاسي سورف دونك يجانا هكا كورا ميم با يورا كتاب ذا تيهي تدليس يدير ليترنال كوتور لك ومدا بولينس سعيد كاسد ما زمرا دينا والو مسلاي. Sincèrement, j'ai pas eu l'occasion de les rencontrer. On devait se rencontrer à Sgos et Addan. Ils étaient invités par l'association Numidia à Saint-Étienne pour un hommage justement à Idir, pour parler de l'œuvre de Idir. Ils ont eu un empêchement, c'était regrettable. Kini maintenant, voilà, c'est moi qui ai fait toute l'intervention sur l'œuvre de Idir. Hein. Euh, je, voilà, donc j'ai pas eu l'occasion ni de lire leur livre parce que je voulais pas, justement, c'est
c'était volontaire de ma part de ne pas lire leur ouvrage pour ne pas être Influencer un peu, quoi. voilà. Donc, je me suis dit, je vais le lire une fois que j'ai fini le mien. Voilà. Donc, en plus, voilà, donc c'était volontaire. Je regrette qu'on n'ait pas eu l'occasion de se rencontrer. Alors, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Eh ben, je pense que 3 livres sur Idir ou 4 livres, parce qu'il y a un autre, j'ai un ami, Youssef Alioui, qui a fait aussi un ouvrage sur Idir. أين تريد في معطوبة، أين تريد في شريف خدام، أين تريد في وانا فوا ça ne suffit Ni pas. l'un. Ça ne suffit pas. لين الآن وين كان البنادم ديالو غاس يخص وين يوران. Eh ben, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on écrive et qu'on laisse quelque chose. Kini, là, dans mes projets, justement, j'ai un projet qui est bien avancé. Hein. C'est parce que on parle des chanteurs, on parle des chanteuses. Je suis en train d'écrire un ouvrage, témoignage pareil, sur le rôle des groupes de chansons. Ils soulèvent, parce que ceux-là aussi, ils ont apporté quelque chose à la culture et au combat autour de Ah, l'identité. Donc, j'espère qu'il sera prêt d'ici la fin de l'année. Il y a aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est travailler sur la voix des femmes. Hein, parce que les femmes aussi, elles ont leur combat. Hein. Dans le livre Ni révolte espoir, dans la chanson kabyle, il y a une partie féminine, une partie masculine. La révolte chez les femmes, c'est pas la même que celle des hommes. Mais à un moment ou à un autre, les deux combats vont se retrouver. Les derniers temps, شريف خدام يرى تجميل تثراوين لونيسات ماقلات يرى تجميل تثراوين يدير lui-même aussi à chanter les femmes. Donc, les deux combats vont se retrouver. Takfarina, ça chantait Turawin. Donc, voilà. Donc, je pense que à partir de Chenin Travail, on peut écrire des dizaines et des dizaines de livres sur des sujets les plus variés possibles. L'immigration, on peut écrire beaucoup, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, en parlant d'immigration, y a un projet qui est en cours, hein, dont la première partie, si tu regardes un peu ma chaîne YouTube, il y a une petite vidéo au Musmar Inig Mohand. Alors, le projet, on est en train de travailler dessus avec un groupe d'amis. Inig Mohand, c'est retracer tout le parcours d'un immigré. Guinée, souvent. Hein, ça arrive. Hein. Et tout ça, c'est scénarisé. Il y a des scènes et à chaque scène va correspondre un extrait de chanson qui va illustrer la scène. Voilà. c'est bien. Et voilà. Donc, bah, tu peux regarder. Il y a un extrait Mhm. une vingtaine de minutes. Hein, voilà. Et donc, il y a plein de choses. Tu peux écrire tu peux faire de la philosophie, tu peux faire de la sociologie, tu peux faire tout à partir de la chanson kabyle. Règle rouge. داير الروج كثنيط داير الروج احد واحد الناس ودي تسارونا مكتشيني ينظر لنا غير كل يوم ودي بدن ودي تسارون ودي تسزالن ودي تسكن كوذا فوت مخلوي يتماجثنا مخلوي يتقبايليت يتمازغتنا يتقبايليتنا يسوسلايتنا يلاق يا ليونا دي هذه خدمه ينسن عيني ميزمر زين يقلها تنمر تاك سقيم تنمر دونك هذا اللي ساكيني يدير وليدونتيتي او بلوريال يسوفريفيد دونك تزريكين
ايدونتيتي ثماكي هكا يعني تيجي تسليات السعير ريفولت اي اسبوار دون لا شانسون كابيل 2010 2019 هكذا تيجي تسنت ثورام داكش اون كوتور محترفين شانسون كابيل ايدونتيتي بربر لوف دايت مانقلات هسا كيني اخلاق 7 ابريل 2023 هكا كيني ثاني ثم قرانت احد واحد لكي مازقين وزري غير كان عندها نزمرات ناف كنا المول Alors, غايت il est, Dithmurth, il est pour l'instant, il est chez l'éditeur, mais il va le mettre. Mais ici, dès le Roi, les gens, ils peuvent me le commander. يربح دونك ثاني ثم قرانت احد واحد احد واحد فلاك في ذويذ اي ولين تسجيل تاكينيا ثاني ثم قرانت هذا تنميرتك يا مهدي تنميرت نونيا كل يكونوا كذا قدشن ذي تيري باسكو سي امبورطون سي كل يصور روسي القديش ثاقي ماشي تسيلي ثاقي قران فان ثاقي non mais nous attention que nous sénat un rôle important dans la diffusion et la transmission c'est que nous savoir c'est khamen فوالا ثكثاف الكلمات داروا غير هذه الا رحنا الغرس ويكونوا تتصورنا المدي خامن دونك ثنميرت الاول يكونوا لك تشيني ثنميرت في العضايقينك السلام عن سعدا تذويل تيرهان الذي الخطر نون فرما الا كريجين رضنا عن الشر هذا في السمح بولاش هذا ونينين ارث ذويل تليض ان شاء الله تلميذ تمبراتيك Et puis, hors antenne, de petites minutes, si tu veux, on peut.